Mahendra. Madam, start. The last class we are discussing about criteria for saying two triangles to be similar. Okay, for that three conditions are necessary. First one is SSS criteria. If in two triangles, sides of one triangle are proportional to the sides of other two triangles, then the corresponding angles are equal. Hence, the two triangles are similar. This can be also called as SSS criteria. SSS criteria ante entante manaki for saying two triangles to be similar. Meeku first class lo cheppanu similar triangles concept cheptunappudu cheppanu. For saying two triangles to be similar, we should have all the angles equal. అలా ఆల్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ గా మనకి కనిపించాలి అంటే ఎలా చెప్పచ్చు? ఇఫ్ టూ సైడ్స్ ఇక్కడ ఎన్ని సైడ్స్? 3 సైడ్స్. ఎస్ఎస్ఎస్ క్రైటీరియా కాబట్టి 3 సైడ్స్ ప్రపోర్షనేట్ గా ఉన్నట్లయితే యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. ఒకసారి పేజెస్ టర్న్ చేయండి అమ్మ. సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అవ్వాలి అంటే యాంగిల్స్ ఈక్వల్ గా ఉండాలి. అలాగే కాంగ్రియంట్ అవ్వాలి అంటే కూడా ఏమవ్వాలి? కాంగ్రియంట్ అవ్వాలి అంటే కాంగ్రియన్సీ కండిషన్ ఏంటి? ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ రెస్పాండ్. మహేంద్ర వాళ్ళని అన్మ్యూట్ చేయండి. మేడం ఆల్రెడీ అన్మ్యూట్ లోనే ఉన్నారు మేడం. ఓకే అమ్మా, ఎవరైనా రెస్పాండ్ అవ్వండి. Yes, madam. Two triangles are said to be congruent. Two conditions చెప్పాను మీకు. What are those two conditions? Sides should be of equal length and angles should be of equal. Okay. For saying two triangles to be similar, similar ki congruent ki difference ekkada vastadante sides proportionate ga unte chalu similar triangles lo. Okay, angles common gaane, inka angles eppudu equal gaane undali for both congruency property and similarity conditions. Okay, we should have the angles equal. Sides ko వచ్చేటప్పటికి sides similarity condition loni similarity property ni ganaka obey cheyali ante the sides should be proportionate to each other. Sides should be proportionate to each other. But in congruency sides should be equal. కాంగ్రియన్సీ అంటే ఏంటి? సేమ్ ఏరియా రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్ గా ఉండాలి. సిమిలర్ అంటే ఏంటి? ఆ సైజ్ లో ఉన్నది అంటే సైడ్స్ ప్రపోర్షనేట్ గా ఉంటే సరిపోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎస్ఎస్ఎస్ క్రైటీరియాలో మనకి ఏదైనా 3 సైడ్స్, ఓకే 3 సైడ్స్ కదా ఉంటాయి ట్రయాంగిల్ కి. ఆ 3 సైడ్స్ ప్రపోర్షనేట్ టు ఈచ్ అదర్. ఇఫ్ దే ఆర్ ప్రపోర్షనేట్ టు ఈచ్ అదర్ దే ఒబే ద సిమిలారిటీ criteria. Okay, what is that property called? SSS criteria. Write down in your notes. All of you note it in your notes. Yes, ma'am. Okay. Whenever I ask a question, you should respond immediately. Either it is wrong or correct, you should respond first. Okay, ma'am. What is this SSS criteria? Any one of you read once. If in two triangles, side of one triangle are proportional to the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal, and hence the two triangles are similar. This is also called SSS, side criterion. Very good. Note it. Okay, criteria for saying the two triangles to be similar and చెప్పి SSS criteria. Have you all finished writing? Yes, madam. Yes, ma'am. Mahendra, next slide పెట్టండి. Next one is AAA criteria. AAA, or it can be also called as AAA. Okay, what is meant by AA? Angle. If any two triangles, in any two triangles, if we say that two angles are proportionate to each other, two angles are proportionate and two angles are said to be equal to each other.
Similarly, the third angle will be equal because in a triangle we have how many angles? 3 angles. మనం ఆల్రెడీ 2 angles ఈక్వల్ అన్నప్పుడు థర్డ్ యాంగిల్ ఏమవ్వాలి? థర్డ్ యాంగిల్ కూడా రిమైనింగ్ యాంగిల్ కి ఈక్వల్ అవ్వాలి కాబట్టి దీన్ని ఏ అనొచ్చు, ఏ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే. హలో మేడం, చెప్పమ్మా. చెప్పు. ఒక్కసారి నాన్న 1 minute. ఓకే, వి కాల్ ఇట్ యాస్ ఏ క్రైటీరియా అనొచ్చు, ఏ క్రైటీరియా అని కూడా అనొచ్చు. ఇఫ్ ఇన్ 2 triangles లో 2 angles ఈక్వల్ అయినప్పుడు సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఇస్ 180 కాబట్టి థర్డ్ యాంగిల్ విల్ బి 180 మైనస్ ఆఫ్ దోస్ టు సమ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్స్ కదా. అలా అయినప్పుడు ఆ రెండు కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి కాబట్టి హెన్స్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ ఏ క్రైటీరియా అనొచ్చు, ఏ క్రైటీరియా అని కూడా పిలవచ్చు. ఓకే, ఎనీవన్ ఆఫ్ యు రీడ్ దిస్ వన్, ఏ క్రైటీరియా. if in 2 triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion, and hence the 2 triangles are similar. Yes. This is also called AAA or angle criteria. Angle criterion, madam. క్రైటీరియన్ అన్న, క్రైటీరియన్ ఎన్ సైలెంట్ అక్కడ. ఓకే, నోట్ ఇట్ డౌన్ అన్న. Have you all written this one? Yes, ma'am. Okay. Did you understand, everyone, what is meant by AAA criteria? Okay. Next is Pet and Mahendra. Next comes the SAS criteria. Okay, if one angle of a triangle is equal to the one angle of other triangle, ante enti
మనకి 2 sides ప్రపోర్షనేట్ గా ఉండాలి. అలాగే మధ్యలో 2 sides, ఒక ట్రయాంగిల్ లోని 2 sides అలాగే అనదర్ ట్రయాంగిల్ లో 2 sides ఈక్వల్ గా ఉండాలి. అలాగే వాటి మధ్యలో ఉండే యాంగిల్ మాత్రమే ఈక్వల్ అయితేనే సిమిలారిటీ కండిషన్ అవుతుంది. ఓకే, ఎవరికైనా అర్థమైందా నేను ఏం చెప్పాను? 2 ట్రయాంగిల్స్ తీసుకున్నప్పుడు చెప్తున్నాను. 2 ట్రయాంగిల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏదైనా 2 sides ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఓకే, ఆ 2 sides మధ్యలో ఉండే యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుందా, ఆ 2 sides కి మధ్యలో యాంగిల్ ఫామ్ అవుతుందా, ఆ యాంగిల్ కూడా ఈక్వల్ అయితేనే సిమిలారిటీ కండిషన్ అనేది ఒబే అవుతుంది. ఓకే, ఓకే, 2 sides should be equal for 2 triangles. For any given 2 triangles, if 2 sides are equal and their included angle అంటే ఏంటి, ఆ 2 sides మధ్య ఉన్న యాంగిల్ మాత్రమే ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి, అది సిమిలారిటీ క్రైటీరియాని ఒబే చేస్తుంది. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? క్లియర్ మేడం. ఒకసారి చెప్పండి అన్న నేను ఏం చెప్పాను. 2 ట్రయాంగిల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏవేవి ఈక్వల్ అవ్వాలి? Sides equal. 2 ట్రయాంగిల్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ 2 ట్రయాంగిల్స్ లోన 2 sides ఈక్వల్ అవ్వాలి మేడం. ఆ 2 sides లోన 2 యాంగిల్స్, ఆ 2 sides లో ఉన్న యాంగిల్స్, ఆ 2 యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్ అయితే దాన్ని SAS క్రైటీరియా అని అంటారు మేడం. ఓకే మహేంద్ర, ఓకే ఇది కాపీ చేసుకోండి అమ్మా, బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత. All of you on your videos. Hey. వెన్నెల రాసావా, నోట్స్ లో రాసావా? వెన్నెల మహేంద్ర స్లైడ్స్ షేర్ ఆపండి మహేంద్ర. Okay, first criteria for similarity of triangles ఏంటి? yes yes yes. 2 triangles తీసుకున్నప్పుడు 2 triangles తీసుకున్నప్పుడు సైడ్స్ ఈ సైడ్ కి ఈక్వల్ అయ్యి, అలాగే ఈ సైడ్ కి ఈక్వల్ అయ్యి, అలాగే ఈ థర్డ్ సైడ్ కి ఈక్వల్ అయ్యింది అనుకోండి, దిస్ ఫార్మ్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ ఫార్మ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ AAA criteria or AAA criteria. Okay, if we say that any 2 angles of a triangle are equal, 2 triangles తీసుకున్నప్పుడు సపోజ్ ఈ యాంగిల్ కి ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి, అలాగే ఇక్కడ యాంగిల్ కి ఈక్వల్ అయింది అనుకోండి, దెన్ ద 2 triangles are said to be similar to each other. ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ కి ఈక్వల్ అయింది, అండ్ దిస్ యాంగిల్ విల్ బి ఈక్వల్ టు దిస్ యాంగిల్, అండ్ ద థర్డ్ యాంగిల్ విల్ బి ఈక్వల్. ఎలాగా ఈక్వల్ అవుతుంది? ఎందుకంటే సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ వచ్చి 180 అవ్వాలి.
ఈ రెండు ప్లస్ చేసి 180 లోంచి మైనస్ తీసినా ఇదే యాంగిల్ వస్తుంది, అక్కడ ఇది కూడా సేమ్ అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని ఏఏ అనొచ్చు, ఏఏఏ క్రైటీరియా అని కూడా అనొచ్చు. వెనెవర్ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సెడ్ టు బి సిమిలర్, ఈ రెండు సిమిలర్ అవుతాయి. సిమిలర్ అయ్యాక మనకి ఏం కండిషన్ తెలుసు? ఇఫ్ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సెడ్ టు బి సిమిలర్ దెన్ దర్ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్, కరస్పాండింగ్ సైడ్ అంటే ఈ యాంగిల్ కి కరస్పాండింగ్ సైడ్ ఇది అవుతుంది, ఈ యాంగిల్ కి కరస్పాండింగ్ సైడ్ ఇది అవుతుంది. Corresponding sides are proportionate to each other. Corresponding sides are proportionate to each other. Suppose ఇప్పుడు మనం A, B, C, P, Q, R అని టూ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకున్నప్పుడు A కి యాంగిల్ A కి కరస్పాండింగ్ గా ఉన్న సైడ్ ఏంటి? BC. అలాగే ఈ యాంగిల్ కి కరస్పాండింగ్, ఈ యాంగిల్ కదా ఈక్వల్, కాబట్టి Q కి కరస్పాండింగ్ గా ఉన్న సైడ్ ఏంటి? PR. BC by PR is equal to ఈ యాంగిల్ అంటే యాంగిల్ B కి కరస్పాండింగ్ ఉన్న సైడ్ ఏంటి? AC. అలాగే ఈ యాంగిల్ R కి కరస్పాండింగ్ ఉన్న సైడ్ ఏంటి? PQ is equal to ఈ రిమైనింగ్ యాంగిల్. ఓకే, దీనికి కరస్పాండింగ్ గా ఉన్న సైడ్ ఏంటి అంటే, కరస్పాండింగ్ అంటే ఆపోజిట్ గా ఉన్న సైడ్ ఏంటి? AB. అలాగే ఈ యాంగిల్ కి కరస్పాండింగ్ ఉన్న సైడ్ QR. వెనెవర్, ఇది ఓన్లీ కండిషన్ అమ్మా, టూ ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ అని చెప్పాలి అంటే మనం ఈ రెండు గాని, ఈ 3 కండిషన్స్ ఉన్న దాన్ని గాని, అలాగే SAS గాని ప్రూవ్ చేసినప్పుడు ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఎలా రాసుకోవచ్చు? సిమిలారిటీ కండిషన్ ఏంటి? ఇఫ్ టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సెడ్ టు బి సిమిలర్ then their corresponding sides are proportionate to each other. Corresponding sides ఎలా ఉంటాయి? Proportionate to each other. Yes, they are proportionate to each other. Next one is SAS criteria. SAS criteria లో ఇప్పుడు టూ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకున్నప్పుడు two triangles are said to be, మా టీవీ ఆఫ్ చేయండి, అక్కడ సౌండ్ వస్తుంది. SAS క్రైటీరియాలో టూ సైడ్స్, ఈ సైడ్ అనుకున్నాం అనుకో, తర్వాత ఇంకొక సైడ్, ఇఫ్ వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ సైడ్ యాజ్ ఈక్వల్ సైడ్, ఈ రెండు సైడ్స్ ఈక్వల్ అనుకున్నాం, ఈ మధ్యలో యాంగిల్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. సపోజ్ మనకి ఈ యాంగిల్ ఈ సైడ్ రాలేదు ఈక్వల్, ఇఫ్ వి గాట్ దిస్ వన్ యాజ్ ఈక్వల్, ఈ రెండు ఈక్వల్ వచ్చాయి అనుకో, దీని మధ్యలో ఉండే యాంగిల్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఓకే, SAS యాంగిల్ షుడ్ బి ద మిడిల్, టూ సైడ్స్ కి మధ్యలో యాంగిల్ ఉండాలి, ఆ టూ సైడ్స్ మధ్యలో ఈ యాంగిల్, దిస్ విల్ బి ద యాంగిల్. దిస్ ఇస్ SAS. మనం అలాగే రాయాలమ్మా, SAS అంటే యాంగిల్ షుడ్ బి ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ బోత్ ద సైడ్స్, ఈ రెండు సైడ్స్ మధ్యలో ఉండే యాంగిల్. ఓకే, is it clear for everyone? Yes, madam. Let us start exercise 8.2. Exercise 8.2. Anyone of you read the question? In the given 8.2 first question. In the given figure, yes. Angle ADE equal to angle B. First one, show that triangle ABC angle ADE. Yes. But if AD is equal to 3.8 centimeters, AE equal to 3.6 centimeters, BE equal to 2.1 centimeters, BC equal to 4.2 centimeters. Find DE. We have to find DE. In the first Roman, we should find triangle ABC is similar to triangle ADE. ABC అంటే ఏంటమ్మా? ఇది
is a bigger triangle and the ADE is the part of that ABC. ABC లో ఒక పార్టే కదా, ఆ రెండు సిమిలర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సిమిలర్ అంటే ఏంటి? అదే షేప్ లో ఉన్నాయని ప్రూవ్ చేయాలి అంతే. అంటే అదే సైజ్ కాదు కానీ అదే షేప్ లో ఉన్నాయి అని ప్రూవ్ చేయాలి అంతే. అంతే కదా సిమిలర్ అంటే ఏంటి? Yes. Sides should be proportionate and angles should be equal. Yes, very good. Show that triangle ABC is similar to triangle ADE. మనం సిమిలర్ అని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే మనం 3 కండిషన్స్ నేర్చుకున్నాం. వాట్ ఆర్ దే? ఎలా చెప్పాలని చెప్పాను? 2 ట్రయాంగిల్ సిమిలర్ అని చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడే కదా చెప్పాను. 3 కండిషన్స్ ఏంటవి? మనకి yes 3 sides ఈక్వల్ అవ్వడం, అలాగే SAS AA క్రైటీరియా అంటే 3 yes నాన్న ఒకసారి చెప్పు. SAS side and SAS yes AAA or AA. yes. ఇప్పుడు మనం ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ? యాంగిల్ ADE is equal to యాంగిల్ B. యాంగిల్ ADE అంటే ఈ యాంగిల్ is equal to యాంగిల్ ADE is equal to యాంగిల్ B. యాంగిల్ B అంటే ఇది కదా, ఈ 2 angles ఈక్వల్ అంట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ గివెన్. వన్స్ లుక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇస్ ఇట్ గివెన్? ఓకే, angle ADE is equal to given what is given here, angle ADE is equal to angle B. Okay, let us draw these 2 triangles. ADE. Don't talk in the middle. ABC. Okay, మనం ఏ triangles prove చేయాలి? Required to prove. What is required to prove? What we have to prove? Nana, first one. ABC is triangle ABC angle is similar to triangle ADE. ADE. అందుకే ఈ 2 triangles తీసుకున్నాం. ఓకే, did you understand? ABC అనేది ADE కి సిమిలర్ గా ఉందా లేదా అనేది ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, we have already know that angle ADE ఈ యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ కి ఈక్వల్? యాంగిల్ B కి ఈక్వల్. ఓకే, write down that one first. What is it? Angle ADE is equal to angle B. It is already given for us. Okay, is it given? Yes, madam. Yes, here we are having A and here also we are having A. A is in common for both the triangles. Okay, angle A is equal to angle A. Common for both the triangles. Is angle A common for both the triangles? Yes, madam. Angle A అనేది ఈ ట్రయాంగిల్ లో కూడా ఉంది, అలాగే యాంగిల్ A అనేది ఈ ట్రయాంగిల్ లో కూడా ఉంది. This is common for both the triangles. Okay, next one. ఈ 2 యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయ్యాయి. ఈ 2 యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు థర్డ్ యాంగిల్ ఆల్టర్నేట్ గా ఈక్వల్ అవుతుందని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఏంటిది? AA క్రైటీరియా అవ్వచ్చు ఆర్ AAA క్రైటీరియా. అంతేనా? చూడండి అమ్మా, 2 angles కి ఈక్వల్ అయినప్పుడు the third angle will be alternately equal అవుతుంది. ఎందుకు? సమ్ ఆఫ్ యాంగిల్స్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ 180 కాబట్టి 2 angles 180 లో తీసినా ఇదే వాల్యూ, అలాగే ఈ 2 angles 180 లో తీసినా రెండు ఈ C వాల్యూస్ ఈక్వల్ గా వస్తాయి. కాబట్టి దీన్ని AA క్రైటీరియా అనొచ్చు, AAA క్రైటీరియా అని కూడా అనొచ్చు. హెన్స్ ట్రయాంగిల్ ABC is similar to triangle ABC is similar to triangle ADE. ఇది కూడా యాంగిల్ ప్రాపర్టీయే యూజ్ చేసాం. యాంగిల్సే కదా ఈక్వల్ అని చెప్పాం. ఇక్కడ సెకండ్ కండిషన్ కూడా యాంగిల్సే ఈక్వల్ అని చెప్పాం. 2 angles తీసుకున్నాం కాబట్టి AA క్రైటీరియా రాసాం. ట్రయాంగిల్ ABC is similar to triangle AD. Okay, is it clear for everyone? Yes, ma'am. Yes, Did you understand or shall I explain it again? Explain it again, madam. Okay. చూడండి, 2 triangles తీసుకోవాలి. మనం ఏ ట్రయాంగిల్స్ అయితే సిమిలర్ అని ప్రూవ్ చేయమన్నారో ఆ 2 triangles కింద గీసుకున్నాం. క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది.
ఏబిసి ఏబిసి అనే ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ గీసుకున్నాను. అలాగే ఏడిఈ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఏబిసి ట్రయాంగిల్ కూడా ఇక్కడ గీసుకున్నాను. ఓకే, యాంగిల్ ఏడిఈ ఇస్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ బి. ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం. ఓకే, ఏడిఈ ఇస్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ బి. యాంగిల్ బి అంటే ఇది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ యాంగిల్ ఏ. ఈ ట్రయాంగిల్ లో ఓకే, యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఏ. రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయ్యి కామనే కదా రెండిట్లకి. ఓకే, అకార్డింగ్ టు ఇది యాంగిలే, ఇది కూడా యాంగిలే. ఇస్ ఇట్ యాంగిల్స్? నో, దీస్ ఆర్ ఏడిఈ అనేది యాంగిలే, యాంగిల్ బి అనేది కూడా యాంగిలే, అలాగే ఏ అనేది యాంగిల్, ఏ కూడా యాంగిల్. కాబట్టి ఈ టూ యాంగిల్స్ నే ఈక్వల్ చేసాం కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఏఏ క్రైటీరియా, ఏఏ క్రైటీరియా అని కూడా పిలవచ్చు. హెన్స్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఇస్ సిమిలర్ టు ట్రయాంగిల్ ఏడి. ఓకే, ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారమ్మా ఇది? Explain it once. In the following question, they asked that show that triangle ABC is similar to angle ADE. So Yes. first, వాళ్ళు ఇచ్చిన triangles ABC ని ఒక ట్రయాంగిల్ గీసుకున్న తర్వాత ADE ఒక ట్రయాంగిల్ ని, అందులో ఉన్న ట్రయాంగిల్ ని ఇక్కడ చిన్నగా గీసుకోవాలి. తర్వాత Okay. First in the question itself they given that angle ADE is equal to angle B. Yes. So already given. Again, Yes. here in the figures itself we can see that angle A is equal to angle A. It is common for both For both the triangles. triangles. Yes. So according to AA criteria, if two angles are equal, then the other angle also equal to the other angles. So అమ్మా ఇప్పుడు టూ యాంగిల్స్ ఒక్కసారి 1 minute నన్ను 1 minute. టూ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఏఏ క్రైటీరియా అని రాసేయచ్చు. ఓకే, ఆల్టర్నేట్ గా అదర్ సైడ్ అదర్ యాంగిల్ విల్ బి ఈక్వల్. మీకు అనవసరం అది. ఇంకా ఏఏ క్రైటీరియా అకార్డింగ్ టు ఏఏ క్రైటీరియా టూ ట్రయాంగిల్స్ ఆర్ సెడ్ టు బి సిమిలర్ అని రాసేయచ్చు. ఓకే, మీకు అర్థం అవడానికి కోసం మాత్రమే చెప్పాను. టూ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు థర్డ్ యాంగిల్ విల్ బి ఈక్వల్. ఎలా అయినా ఈక్వల్ అవుతుందాం. ఓకే, యూ క్యాన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఏఏ క్రైటీరియా అకార్డింగ్ టు ఏఏ క్రైటీరియా ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఇస్ సిమిలర్ టు ట్రయాంగిల్ ఏడి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ బిట్. I'll rub this one. Yeah. Okay. Now from the first bit we got that triangle ABC is similar to triangle ADE. 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 When two triangles are said to be similar to each other, then their corresponding sides are proportionate. Corresponding sides. B ki proportionate ga unna side enti ikkada angle B ki corresponding side emoutundi AC. Okay, B ki equal ayina angle enti ikkada angle D. D ki corresponding unna side enti AE. Okay, next one. యాంగిల్ ఏ చూద్దాం. ఇప్పుడు యాంగిల్ ఏ కి కరెస్పాండింగ్ ఉండే సైడ్ ఏమవుతుంది? BC. అలాగే ఏ కి కరెస్పాండింగ్ ఉండే సైడ్ ఏమవుతుంది? ED. దెన్ ద రిమైనింగ్ సైడ్, రిమైనింగ్ యాంగిల్ ఏంటి? ఇక్కడ C అయ్యింది. C కి కరెస్పాండింగ్ ఉండే సైడ్ ఏమవుతుంది? AB. అలాగే రిమైనింగ్ యాంగిల్ ఏంటి? ఇక్కడ E కి కరెస్పాండింగ్ అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ ఏమవుతుంది? AD. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, madam. Ratios of corresponding sides of similar triangle are equal. Ratios of corresponding sides
corresponding sides of similar triangles are equal. Okay. What is given here? What we have to find? D find out cheyali. Ante idi. మనకి ఏమేం వాల్యూస్ ఇచ్చారు? అఖిల మేడం 2 minutes ఉంది మేడం. నెక్స్ట్ కూడా కంటిన్యూ చేస్తారా మేడం? ఇంకా చేయండి మహేంద్ర, స్కూల్ కి టైం అవుతుంది. ఓకే మేడం. ఓకే. అలాగే బీసీ వాల్యూ ఇచ్చారు చూడండి అమ్మా. బీసీ వాల్యూ ఇచ్చారు 4.2 by ED is equal to excuse me, AD వాల్యూ ఇచ్చారా? AB ఇచ్చారా? AD is equals to 3.8 man. AD 3.8. Yes, madam. 3.8 centimeters. 3.8 centimeters. 4.2 by once right na values చూసుకొని చేస్తారు. వాల్యూస్ రాయండి మా. AB కి వాల్యూ రాయండి AE ప్లస్ EB. AE ప్లస్ EB అంటే ఎంత? 3.6. AB వాల్యూ రాస్తున్నానమ్మా. AB by AD అంటే 3.6 ప్లస్ 2.1. నేను ఈ 2 రేషియోస్ తీసుకున్నాను. ఓకే. బై AD. AD ఎంత? 3.8. ఎస్. 4.2 by ED is equal to 5.7 by 3.8. Yes. ED into 5.7 అంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసినప్పుడు ఇలా అవుతుంది కదా. ED into 5.7 is equal to 4.2 into 3.8. ED is equal to 4.2 into 3.8